السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ناراض رکن قومی اسمبلی محترم جناب راجہ ریاض صاحب کی خوبصورت باتوں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، انتہائی افسوسناک تعارف کرایا ہے آپ نے۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ کیا تعارف ہوا کہ ناراض رکن؟ اب ناراض ہیں؟ او یار، میں قومی اسمبلی کا رکن ہے، میں کوئی گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا نہیں ہوں جس کے لیے ماں کہتی ہے کہ او ویکھو روس کے تھلے لمحہ پہ گیا جی۔ میں اپوزیشن لیڈر ہوں، میرا صحیح تعارف کرایا کریں۔ اللہ کے فضل سے قومی اسمبلی کی پہلی دفعہ اپوزیشن لیڈرشپ ایسی آئی ہے جس نے ببانگے دوہل آواز بلند کی ہے اپنی۔ اور جنید صاحب، ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، میں ناراض نہیں ہوں، میں اصولوں پہ چلتا ہوں۔ میں اپنے اصول نہیں چھوڑ سکتا۔ اصولوں کی سیاست کی ہے ساری زندگی ہم نے، تو اب ہمارے اصولوں پہ ہمیں کوئی ہٹانے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ بے شک اپنا ہو پاویں بگانا ہو، ہم تو اس سے لڑائی کریں گے، ناراض ہی رہیں گے۔ اصول واقعی کبھی آپ نے نہیں چھوڑے، ایک اصول نہیں چھوڑے اور دوسرا کھانا کبھی نہیں چھوڑا۔ جنید صاحب، کھانا تو آپ بھی نہیں چھوڑتے، یا تو ہے نا آپ اخبار کھاتے ہیں یا آپ صرف قسمیں کھا کے سو جاتے ہیں، یا آپ ٹیشو پیپر نکال کے ڈبے میں سے کھاتے ہیں۔ کھانا ہی کھاتے ہیں سارے، وہ تو کھانا چاہیے، اور کھانا صرف کھاتا نہیں ہوں میں اس کو انجوائے کرتا ہوں۔ جب تک آپ کھانے کو انجوائے نہ کریں کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ پکانے والے کی ساری محنت جو ہے وہ ملیٹ میٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کھانے کو انجوائے نہ کریں تو کوئی دوسرا انجوائے کر جاتا ہے۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ملک جو ہے وہ ہمارا ترقی کرے۔ جو بات ملک کے لیے ٹھیک ہے ہم وہ اللہ کے فضل سے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آواز بلند کرنی ہوتی ہے نا جی۔ جو اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں وہ قوم کی طرف سے جاتے ہیں آواز بلند کرنے کے لیے، اور اگر ہم نے وہاں بیٹھ کے آواز ہی نہیں بلند کی تو پھر ہمارا قومی اسمبلی میں بیٹھنے کا فائدہ۔ اب جب آواز بلند کرتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کے خلاف ہیں، حالانکہ گل مخالفت یا حق کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے اصولوں کی اور آواز بلند کرنے کی۔ اب اسمبلی میں بیٹھ کے آواز بلند کرتے رہا کریں، ککڑ دالے۔ نہیں جنید صاحب، یہ آپ کیا کریں، یہ آپ کا ماشاءاللہ منصب جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے ککڑ دال کو۔ ہم اللہ کے فضل سے ہیں قومی اسمبلی کے ممبر، ہم ادھر جو کوکڑ کھا کے تو گھر جا کے سو جاتے ہیں نا، ہم ان کو جگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو سارے پریس والوں کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تحریک انصاف ہے ہم نے اس میں اپنا خون دیا ہوا ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے جی۔ آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے جی؟ یار اب میں نے دے دیا، اب 3 مہینے کے بعد اگلی بوتل دے سکتا ہوں۔ ان کے جھنڈے میں جو سرخ رنگ ہے نا وہ ان کے خون کا رنگ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو چیئرمین شپ ہے نا تحریک انصاف کی، یہ اکبر ایس بابر صاحب کو دی جائے، چونکہ وہ اصولوں پہ چلتے ہیں۔ جو بندہ اصولوں پہ چلتا ہے ہمیں وہ لیڈر وارا کھاتا ہے، جس کا اصول ہی نہیں ہے ہم اس کو کس طرح اپنا چیئرمین بنا لیں۔ اصولوں پہ چلنا مشکل ہے راجہ صاحب، یا وہ سرکس پہ وہ جو تار پہ چلتا ہے وہ مشکل ہے؟ یہ تار سے بھی زیادہ مشکل ہے اصولوں پہ چلنا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایس خان صاحب ہے نا بابر، یہ جنید صاحب، یہ جن کا میں نے آپ کو بتایا اکبر بابر ایس، اکبر ایس بابر، ہاں یہ والے، ان کو چیئرمین بنانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ جو مغل اعظم ہیں اپنا اکبر اعظم ہیں، ان کو سب سے بڑا لیڈر ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے یہ اپنے اصولوں پہ کھڑے رہے ہیں ایس بابر اکبر صاحب، اس طرح کوئی بھی نہیں کھڑا رہا۔ اکبر ایس بابر، اکبر ایس بابر، ان کو جنید صاحب تینوں چیزیں کہنی چاہیے، آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو کیا۔ ایک اکبر ہے، ایک بابر ہے، ایک ایس ہے، 3 لفظ ہیں ان کے نام کے اندر۔ آپ بے شک آپ اکبر بابر ایس کہہ لیں یا بابر ایس اکبر کہہ لیں، کیا ہو گیا؟
آپ اکبر عمر اینتھنی دیکھی ہوگی آپ نے, اسے آپ یاد کر لیں, اکبر ایس بابر. جنید صاحب کہانی پکڑنا ہے نا, بے شک ادھر سے پکڑ لیں بے شک ادھر سے پکڑ لیں. بات یہ نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے اصولوں کی. ہاں جی. یہ پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق ہی اس لیے ہوا ہے کہ اصولوں پہ نہیں چلتے. جو اصول بناتے ہیں اس سے پھر دوڑ جاتے ہیں. تو جو بندہ اصولوں پہ چلتا ہے ہم تو اس کے ساتھ ہی بس کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا ایک آپشن یہ بھی ہے سر کہ آپ تحریک انصاف کا چیئرمین عمران خان کو رہنے دیں اور تاریخ انصاف جو آپ کی ہے اس کا چیئرمین آپ خود بن جائیں, یا اکبر ایس بابر کو بنا دیں. خوبصورت آئیڈیا. نہیں جنید صاحب, جو عمران خان صاحب ہے نا وہ بس کونسلر کے حد تک کی سیاست تو ٹھیک ہے کریں, چونکہ ان کو ایک تقریر اچھی یاد ہے, وہ گلیوں محلوں میں کرتے رہے, اپنی پڑاس نکالتے رہے, کام شام کرنا ان کے بس میں نہیں ہے. وہ اللہ کے فضل سے جب ہمارے اصولوں پہ طریق انصاف چلے گی پھر ہی ہوں گے. تو ہم تو کہتے ہیں ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے, ورنہ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ کو طریق انصاف کا سب سے موضوع چیئرمین جو ہے وہ راجہ ریاض مل سکتا ہے. بالکل جی, دنیا جانتی ہے کہ آپ اپوزیشن میں ایک ایسی پرسنالٹی آئی ہیں, یا 71 میں ہی رنجا فلم آئی تھی. جی جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے, جو وہ پہلی کلر تھی فلم. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, پہلی کلر فلم تھی نا یہ. جی ہاں جی ہاں, آپ بھی کلر فلم دیکھ لیتے ہیں بس تھوڑی تھوڑی جہاں سے. اب مگر آپ احتیاط کیا کریں, کیونکہ رنگین فلم خود تو کہہ نہیں سکتی کہ بھائی جی تسی بھی چورچ جاؤ. اب جو بات ہے نا جی اصولوں کی, اصولوں پہ چلنا عمران خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے جنید صاحب. آج کوئی اور اصول بناتے ہیں, اگلے جمعے کو اور بنا دیتے ہیں, اس سے اگلے جمعے اور ہو جاتا ہے. تو بات اس بندے کے ساتھ کھڑے ہو کے کرنی چاہیے جو اصولوں پہ قائم رہے. یہ جو بابر جوید صاحب ہے نا, اکبر صاحب, میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے اصولوں پہ قائم رہ کے تو ثابت کیا کہ چیئرمین شپ ان کی ہونی چاہیے. اور میں پھر ساری طریق انصاف کے نوجوانوں کو, جو ہماری یوتھ ہے, ان کو میں کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور غلط فیصلہ کریں, سب سے پہلے تو آپ اپنا چیئرمین بدل لیں. اور یہ جو اکبر شیخ صاحب ہیں ان کو چیئرمین بنائیں. اکبر ایس بابر یار ایسی شیخوں کا ہی لگتا ہے, اور کیا. راجہ صاحب کوئی ایک نام بتائیں جو ہم اخبار میں لکھیں. اور یار جو مرضی لکھ لو, مجھے اس وقت غصہ چڑھا ہوا ہے. غصہ چڑھا ہو تو مجھے نہیں پتا چلتا. کل مجھے غصہ چڑھ گیا کھانا کھاتے ہوئے, جنید صاحب میں کسٹرڈ دے ہوتے پودنے دی چٹنی پا لے. وہ چٹنی دا بھی بیڑا غرق ہو گیا تو کسٹرڈ بھی سارا خراب ہو گیا. ساری پھینکنی پڑی ہوگی. اور نہیں جی میں پاگل تھا, پھینک دیتا. کھا لیے نے اسی طرح ہی. اور میں کہ جانیاں تو دو میں ٹیڈے چینے, اندر کیڑا ڈبل سواری تے پابندی ہے. ویسے بھی رائے صاحب آپ کے میدے میں کسٹرڈ کا الگ چیمبر ہوگا, پودینے کا الگ ہوگا. نہیں 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 جنید صاحب, اتنا ٹائم نہیں ہے قوم اور میدے کو ٹھیک کرنے کا. جیڑی چیز جدھر جاندی ہے جان دے ہو. چھوڑیے راجہ صاحب, آپ جو کچھ بھی ہیں آپ میرے لیے فخر فیصل آباد ہے. کیوں بکواس کرتے ہو؟ یہی بات تم پرسوں کیسر پیے کو کہہ رہے تھے. ہمیں راضی کرنے کے لیے نا ایسی بات کر دیا کرو ہر ایک کو کہ تم فخر فیصل آباد ہو. فخر فیصل آباد ایک ہی ہے, چھما دال چول والا. اور خدا دا ناجے راجہ صاحب, فخر فیصل آباد تو نصرت فتح علی ہیں جو لوگوں کو روح کی غذا مہیا کرتے تھے. اور رہن دے روح کی غذا, جیڑی پیٹ دی غذا ہے پہلے وہ دیکھو, چھما دال چول والا. جنید صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جی طریق انصاف, اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اپنا چیئرمین بدلے. اچھا ہاں, چونکہ ان کو اب دوسری تقریر آ نہیں رہی, ایک ان بار بار رٹی ہوئی سناتے جا رہے ہیں. وہ اب سب کو یاد ہو گئی ہے, ان کو دوسری تقریر والا بندہ لے آؤ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اکبر سجاد صاحب جو ہیں وہ موضوع ہے. راجہ صاحب کو ایک نام بتائیں. آپ تو ایسے نام بتا رہے ہیں جیسے ایشیا کپ کے لیے سائڈ بتا رہے ہیں, پوری ٹیم بتا رہے ہیں. ان میں کیڑا دسے ہے اب پتہ نہیں کیا اکبر سجاد. اور نہیں یار, اکبر سجاد نہیں, بابر جوید کی بات ہو رہی ہے. اچھا
آپ کے شہر فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے فرخ حبیب ہیں, انہوں نے تو بہت سخت بیان دیا آپ کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ یہ راجہ ریاض جیسے جو ضمیر فروش ہیں ان کا دور ختم ہو گیا. سن ہی نہیں سکتے. جی سن کیوں نہیں سکتے؟ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ فرخ حبیب بھی اللہ کا شکر کرے پی ٹی آئی میں آگے اس کا نام بن گیا, ورنہ اس طرح کا سکول ماسٹر 5ویں سے اوپر کلاس پڑھا ہی نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں جنید صاحب کے زیادہ سے زیادہ اگر چلنا چاہتے ہیں یہ تاریخ انصاف والے تو یہ اکبر عمر انتھونی صاحب کو چیئرمین. اور یار یہ تو آپ نے بتایا تھا, میں نے کون سا نام بتایا تھا؟ اکبر سجاد حبیب آپ نے تو کافی اکبر حبیب جالب نہیں یار, وہ نہیں تھا. اس میں تو بابر بھی آتا ہے یار, نہ اس طرح کرو خدا کے لیے. اکبر ایس بابر. اکبر ایس بابر صاحب. یار میدا تے تیرا بھی میرے جڈا, تینوں کہ میں یاد ہو گیا. اور جناب میں صحافی ہاں, مینوں یاد رکھنیاں پیندیاں نے چیزاں. او بھائی تو کتوں صحافی ہے, میں تینوں جاننا وا, تو فیصل آباد ہے میرے شہر دا. تیرا زیادہ تو زیادہ اخبار نال ساری زندگی اینا کو تعلق رہا کہ تو اخبار چ پکوڑے پا لے. یا زیادہ سے زیادہ بتی چلی جائے تو تم اپنے روزنامے کو پنکھا بنا لیتے ہو. جنید صاحب اتنے موٹے بندے کے ہاتھ میں پنکھا ہے تو وہ لازمن قمیض اٹھا کے ٹھنڈا کرتا ہے. بات ہو رہی تھی بات یہی ہو رہی تھی کہ تم صحافی ہو. یہ بات نہیں ہے راجہ صاحب, بات ہو رہی تھی اکبر ایس بابر کی. یہ آپ کے فیصل آباد سے, اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ راجہ صاحب کی کھانوں سے رغبت اتنی زبردست ہے کہ ایک دفعہ الیکشن ہار گیا تو فوری طور پہ یہ کہا او یار یہ پوسٹاں دے تھلے میدے والی نہیں لگی نا, وہ لا لے آؤ. جنید صاحب بات یہ نہیں ہوتی, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں. ہمارے جو پوسٹر پاڑ کے باہرلے ملکوں میں لوگ دوڑ جاتے تھے نا, وہ بھی اب سمجھ گئے ہیں کہ اس طرح کی سیاست نہیں چلے گی. وہ میدے والی لے بھی لے جاتے تھے ساتھ جو بعد دوڑ جاتے تھے. نہیں جنید صاحب وہ تو خشک ہو جاتی ہے نا, وہ تو پھر چڑھ جاتی ہے جب آپ پوسٹر اتارتے ہیں. اس کا بڑا زبردست ٹیسٹ آتا. آپ نے چکھی ہے جنید صاحب؟ نہیں ویسے تاڑے رنگ تو لگتا ہے کہ میدا کھا جاندی ہو کچھ. یار بات ہو رہی ہے سیاست کی, تاریخ انصاف کی, اس کے فیوچر کی. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کا آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ بڑی باتیں کرتے ہیں عمران خان صاحب. 2,500 ارب ڈالر انہوں نے لیا ہے قرضہ. اور یار ہمیں بتائیں تو صحیح کہاں لگایا ہے, کیا کیا ہے اس کا قرضہ؟ آپ اتنا لے کے چلے گئے ہیں, کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا اس کا استعمال کیا ہوا ہے. آپ پچھلوں کو روتے ہیں کہ مقروض کر گئے, ان کی تو 4 اٹیں لگی ہوئی نظر آتی ہیں. انہوں نے 2,500 ارب قرضہ لیا ہے, انہوں نے تو کہیں کانڈی پکڑ کے تصویر بھی نہیں بنوائی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بابر اکبر ایس صاحب کو بنائیں چیئرمین, اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ انصاف بھی دوبارہ پاپولر ہو اور ملک کے لیے کچھ کیا جائے. اچھا راجہ صاحب یہ فرمائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر سے کہہ دیا ہے کہ ان کی جو یہ اپوزیشن لیڈری ہے اس کے بارے میں 30 دن کے اندر اندر فیصلہ کریں, انہوں نے رہنا ہے یا چھٹی کرائیں ان کی. 30 دن رہ گئے آپ کے. جنید صاحب چھٹی کیسے ہو سکتی ہے یار, اس طرح کی منوس باتیں تو نہ کریں. ڈر گئے ہیں آپ دیکھیں نہیں, ڈرنے والی بات نہیں ہے, مگر یار پھر بھی یار یہ تو نہ کریں. آپ کو ایک اگر دبنگ اپوزیشن لیڈر ملا ہے پاکستان کی تاریخ میں تو آپ اس کی اب چھٹی کرا دیں گے تو پھر سیاست کا تو اللہ ہی وارث. دبنگ بھی اور ملنگ بھی. جنید صاحب یہ جو پولیٹیکل لیس ہوتی ہے نا, پالیٹکس, یہ آپ دیکھیں اگر پالیٹکس میں دبنگ لوگ آ گئے ہیں تو ان کو آگے بڑھنا چاہیے. جب تک پاکستان کی پالیٹکس کے اندر دبنگ لوگ نہیں آئیں گے تو پالیٹکس نہیں ٹھیک ہو سکتی. پالیٹکس ہو یا تیلیٹکس ہو. جنید صاحب پالیٹکس جو ہوتی ہے نا, جس کو ہم اردو میں سیاست کہتے ہیں, اس کا صاف ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. پالیٹکس میں پڑ گیا اب گند بہت زیادہ, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس کو صاف کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اکٹھے ہونا پڑے گا.
اور तरीके इंसाफ का चेयरमैन जो है वो एस बाबर अकबर साहब को बनाना। ओ जी अकबर एस बाबर जी। ओए अच्छा यार जुनैद साहब है दे वाला लाल वो मेरे वाला कट छड़ दे। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नू दस्तगीर भट्ट ने जो वजन उठाया है वो भी रिकॉर्ड था, 405 किलो मजमूई वजन उठा के, और अरशद नदीम ने 90 मीटर दूर नेजा फेंका है। अच्छा भाईजान, पिछले हफ्ते जहाँ सियासत में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी, बल्कि कोई गर्मा गर्मी तो छोटा लफ्ज़ है, कोई इससे बड़ा लफ्ज़ तलाश करना चाहिए, वो रही, लेकिन दूसरी तरफ एक छोटी सी अच्छी खबर भी सुनने को मिली। वो थी पाकिस्तान का कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करना, और एक नहीं 2 गोल्ड मेडल हासिल करना माशाल्लाह। और छोटी सी इसलिए कह रहा हूँ कि हम छोटी सी खुशी पे खुश होने वाले लोग हैं खेलों में। यार छोटी खुशी नहीं है, बहुत बड़ी खुशी है। और यहाँ पे मैं तो इसलिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा शहर अल्लाह के फजल से हर गेमों के मुकाबले के अंदर कोई ना कोई मेडल जरूर लेके आता है। नूर दस्तगीर भट्ट साहब ने गुजरांवाला के सपूत, उन्होंने 405 किलोग्राम वजन उठा के ना सिर्फ ये कि गोल्ड मेडल जीता है बल्कि रिकॉर्ड भी कायम। और पाकिस्तान के जो 2 गोल्ड मेडल है ना, वो इस हवाले से काबिले जिक्र है कि दोनों गोल्ड मेडलिस्ट ने रिकॉर्ड भी कायम किया है और गोल्ड मेडल भी हासिल किया। जी जी। अरशद नदीम जिन्होंने नेजा फेंका, उन्होंने भी रिकॉर्ड कायम किया है, और नू भट्ट साहब, नू दस्तगीर भट्ट ने, इन्होंने भी जो वजन उठाया है वो भी रिकॉर्ड था, 405 किलो मजमूई वजन उठा के, और अरशद नदीम ने 90 मीटर दूर नेजा फेंका है। जुल्फी 90 मीटर दूर, ये मुझे 405 यानी तुम्हारी बेगम, तुम भी नेजे से वजनी तो नहीं हो, तुम्हारी बेगम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा उठा के जब यूं फेंकती है तो तुम 4 या 5 मीटर दूर जाते कांधे से जाके बचेंगे। और ये ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली इसलिए ये बातें हैं कि ये वो लड़के हैं जिन बेचारों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सपोर्ट नहीं होती कि वो दुनिया में नाम बना लें। ये अगर दुनिया में नाम बनाते हैं या बनाया है इन्होंने, तो ये प्योरली अपनी एफर्ट्स, इनके घर वालों की। देखे ना वो नू दस्तगीर भट्ट जो है, उन्होंने उसी वक्त कहा है कि मेरे वालिद साहब की वजह से, और 18 मरतबा कौमी चैंपियन रहे। जी 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 जी, बड़े बब्बर शेर हैं दस्तगीर भट्ट साहब। उन्होंने ना जी और बच्चों को भी बहुत को ट्रेन किया है, उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। अपने बच्चों को तो वो 24 घंटे घर में भी लगे रहते हैं। अल्लाह उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। ये वो लोग हैं जो अपने काम के साथ, अपने शौक के साथ, अपने शोबे के साथ इश्क करते हैं। ये इश्क की इंतहा है कि बंदा पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाए। बड़ी मुबारक हो जी, बड़े भट्ट साहब को बड़ी मुबारक हो जी, उनके बेटे ने बड़ा। अच्छा, ये जो अरशद नदीम साहब ने जेवलिन थ्रो फेंका ना, नेजा फेंका, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए काबिल जिक्र है कि इससे पहले वो जो हिंदुस्तानी जो थ्रोअर था ना, उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था, वो भी 90 मीटर दूर नहीं फेंक सका था। यानी ओलंपिक का रिकॉर्ड है, ओलंपिक में जो हिंदुस्तानी प्लेयर ने गोल्ड मेडल हासिल किया था वो 90 मीटर से कम फेंक के हासिल किया था। इस बब्बर शेर ने 90 मीटर से ज्यादा फेंका है, हाँ, रिकॉर्ड कायम किया है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पिछली दफा ये बेचारा थोड़ा सा फर्क से रह गया था, मगर वो हिम्मत नहीं आ रहा है। अरशद नदीम भी कमाल, बहुत बब्बर शेर और बड़ा मेहनती आदमी है। उसने पूरी कौम का, पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। इसलिए मैं समझता हूँ ये जो वजीर आज़म साहब ने सादा अप्रिशिएट कर देते हैं, इनको साथ इस तरह का नवाजना चाहिए, इनको बाकायदा नकद इनामों से नवाजना चाहिए। ये इन कामों पे बड़ा खर्चा होता है, सिर्फ पेंट कोट ते हैट पहन ते खर्चा नहीं होता, बाकायदा इन चीजों पे बड़ा खर्चा होता है। ये तैयारी के लिए ये बड़े पैसे बेचारे लगाते हैं और अपने पल्ले से लगाते हैं। तो जब फिर कोई दुनिया में आपका नाम बना के आता है तो कम से कम आपको चाहिए कि उसके सारी जिंदगी के जो पैसे लगे हुए हैं वो तो एक बिल में पूरे करे। खुराक खानी पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी। आप कम से कम बहुत छोटी रकम 1 करोड़ रुपया है इनके लिए, आपका पूरी दुनिया में नाम पैदा करते हैं। तो आप 1 करोड़ तो सेकंड में कहीं ना कहीं लगा देते हैं। तो इन लोगों को भी बड़े इनामों से नवाजना चाहिए ताकि इन लड़कों के अंदर हौसला पैदा हो। सर जी, हमारी हॉकी टीम भी तो गई थी, वो कुछ नहीं लेकर आई।
कुछ नहीं लेके आए तो तुम ऐसे कह रहे हो जहाँ पे मेडल रखे हुए थे और वो आवाजें दे रहे थे कुड़ी हो मुंडे हो मेडल बड़ी दे ले ही जाओ। और मेडल हासिल करने के लिए भाई प्लानिंग करनी पड़ती है, नहीं, मेहनत वो करनी कहना पड़ती ये चाह रहे हैं कि बरसा बरस की प्लानिंग करनी कुछ पड़ती तो है। ले ना, यानी अपनी अपनी हाकियां तो वापस ले आए। वापस लेके आए माशाल्लाह, 8वें में से 7वें नंबर पे आए। बहुत मायूस कुन, बहुत मायूस। देखें ये 2 मेडल्स जो है ना, हमें चूंकि कभी हमने मेडल देखे ही नहीं है इसलिए हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन ये जो सूरत हाल है ना सारी, ये अफसोसनाक नहीं है, शर्मनाक है, शर्मनाक है हमारे लिए, पूरी कौम के लिए शर्मनाक ओवरऑल सूरत हाल है कि हम कर के रहे हैं खेलों के साथ। ये छोटी सी खुशी मिली है हमें और कौम ने किस तरह सेलिब्रेट की है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, अपना मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देख लें, लोगों के साथ गुफ्तगू करके देख लें, लोग खुश हुए हैं, कितना खुश हुए हैं कि यार हमारे एथलीट ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। तो अगर हम 22 करोड़ का मुल्क है यार, कोई श्रीलंका की बात नहीं कर रहे हैं हम, 22 करोड़ का मुल्क है, तो ये इसको तो बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देने चाहिए। ये जो अजीज साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है कि हम करके रहे हैं अपनी खेलों के साथ। हम इन खेलों को कितना सीरियस लेते हैं, हमने इनको अपनी खुशी का और तफरीह का जरिया शायद कभी समझा ही नहीं है। ये देखें, अब जरा इन्हीं का ऑपरेशन कर लो, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, कितने अफसोस की बात है कि हमारी हॉकी टीम के साथ शायद एक ट्रेनर गया हो या डॉक्टर गया हो, पूरे दस्ते के साथ हमारे पास कोई डॉक्टर तक नहीं था वहां, ठीक है। बल्कि वो बैडमिंटन की हमारी प्लेयर खेल रही थी, वो जख्मी हो गई, तो जख्मी पड़ी हुई है तो उसको देखने वाला ही कोई नहीं, गेम रोक दी है। पर इंडियन डॉक्टर ने जाके उसका इलाज किया है, उसको फर्स्ट एड दी, जो भी किया उसको ठीक किया, ठीक है। ये हमारा हाल था। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो ओलंपिक एसोसिएशन के ओहदेदारान हैं या हमारी जो मुख्तलिफ खेलों की तंजीमें हैं, इनके जो ओहदेदारान हैं, ये अभी मेरा ख्याल खेल अनाउंस भी नहीं होते तो ये अपने पासपोर्ट वीजों के लिए दे देते हैं। वो सारे पहुंचे हुए हैं, वो सब पहुंचे होते हैं, वो कभी नागा नहीं करते किसी गेम्स में, किसी ओलंपिक में, किसी कॉमनवेल्थ में, किसी साउथ एशियन गेम, मुफ्त की सैरें, और एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों की यहाँ पर भी यही हाल है। सारे पहुंचे हुए थे, नहीं पहुंचे हुए तो जो ट्रेनर होते हैं जिनका साथ जाना जरूरी है, वो नहीं पहुंचे हुए थे, जिनकी जरूरत वहां पे पड़ी। यही वजह है कि फिर हम परफॉर्म क्या करें। यहाँ पे आप देख लें, मतलब आपने अगर आप ये खुशी हासिल करना चाहते हैं, वक्तन फवक्तन हासिल करना चाहते हैं, मुख्तलिफ खेलों में हासिल करना चाहते हैं, तो यू विल इन्वेस्ट, आप इन पे इन्वेस्ट करें। यही जो 2 ये हीरे हैं हमारे, ये नू भट्ट जो है, नू दस्तगीर भट्ट जो है, अरशद नदीम, इनको आप अभी भी अगर आप यूं मैं कहूँ ना कि गोद उठा लें, गोद ले लें, इनको मुल्क गोद ले ले और इनकी ट्रेनिंग पे खर्च करें, इनकी ट्रेनिंग पे तवज्जो दे, तो ये ओलंपिक मेडल्स भी ला सकते हैं। भाई ओलंपिक मेडल से ज्यादा तो उन्होंने परफॉर्म कर दिया, बाकी पीछे क्या बचा। लेकिन हम देते कि खेलों का टोटल बजट 11 करोड़ है शायद, तो यार 11 करोड़ पे आप 100 खेलों का पेट पाल रहे हैं। आप अंदाजा करो 11 करोड़ 100 खेलों पे खर्च कर रहे हैं, कितने कितने हिस्से आता है, और उनमें से कितना कितना जो मेन शेयर है वो ये एसोसिएशंस खा जाती हैं, प्लेयर्स की। वही मैं कहने लगा था कि इन 11 करोड़ में सबसे बड़ी गेम जो खेली जाती है वो करप्शन भी है। वो उसमें एक्सपर्ट है, उसमें तो हम आलमी चैंपियन है ना। अब देखें ये जो हम हॉकी आ रहे हैं, हॉकी में हम जीतते थे, सोहेल अब्बास का दौर याद है ना, पेनल्टी कॉर्नर मिलने का मतलब होता था गोल। अब अगली आवाज जो चंद मिनट बाद, चंद लम्हे बाद आनी होती थी वो गोल, ये आती थी। आज पाकिस्तान का इन गेम्स में जो कन्वर्जन रेट है वो शायद 20% था, 100 में से 20%, अंदाजा करें। ऐसा अजीम खिलाड़ी हॉकी में था कि दुनिया हॉकी उनको लकब अता करती थी जी, बिल्कुल गुफ्तगू में। समीउल्लाह जैसे, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, शहनाज शेख, सलाउद्दीन, एक लंबी लाइन थी, सलाउद्दीन, ये अपना अख्तर रसूल, ऐसा नाम, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, तो लिस्ट है ना एक बहुत ही लंबी, और हर खिलाड़ी जो है वो दुनिया में पूरा स्टार गिना जाता था। सर हमारी वुमेन क्रिकेट टीम भी तो गई थी, उसने भी शानदार परफॉर्मेंस दी है, 8वें से 7वें नंबर पे थी। जुनैद साहब, ये कॉमनवेल्थ में कौन कौन से मुल्क खेलते हैं? जो कॉमनवेल्थ के रुकन है, पहले इनको शायद ब्रिटिश रूल गेम्स कहा जाया करता था, मेरा ख्याल है गालिबन 1930 या उस वक्त से ये खेल हो रहे हैं जिन मुल्कों में बरतानवी राज था। फिर गालिबन 1954 में कहीं जाके इनको ब्रिटिश रूल एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया।
امریکہ بھی کامن ویلتھ کنٹری تھا, وہاں پہ بھی برٹش رول تھا بالکل. لیکن اس نے ان کھیلوں کا حصہ بننے سے یہ کہہ کے انکار کر دیا تھا کہ ہم نے غلامی کا توق جو ہے وہ گلے سے اتار پھینکا ہے, ہم یہ کھیل نہیں کھیلیں گے. اور اس میں بڑی دلچسپ آسٹریلیا نیوزی لینڈ نظر آیا. آسٹریلیا ہمیں آج تک کا اگر کامن ویلتھ گیمز دیکھی جائے نا, یعنی 1930 یا 33 سے لے کر آج تک, تو سب سے زیادہ میڈلز جو ہیں آسٹریلیا. ان گیمز میں بھی آسٹریلیا پہلے نمبر پہ تھا, دوسرے پہ انگلینڈ تھا, تیسرے پہ کینیڈا تھا اور چوتھے پہ انڈیا تھا. اچھا, جب یہ گیم شروع ہوئے تو 1934 میں متحدہ ہندوستان کی طرف سے جو پہلا گولڈ میڈل حاصل کیا تھا وہ اکاڑا کا نوجوان تھا, اور اس کا نام تھا میاں راشد انور. اور میاں صاحب جو تھے ظاہر ہے وہ اکاڑا کے بھی تھے اور اوپر سے ارائی بھی تھے, لیکن وہ ریلوے میں ملازم تھے اور ان کا تبادلہ کر دیا گیا اکاڑے کے نوجوان کا لکھنؤ میں. آپ ذرا سوچیں کہ وہ بولی کیا بولتے ہوں گے, لکھنؤ اور اکاڑا کا کمبینیشن کیا ہوگا. ادھر آئیے کہتے چلے ہو, تشریف لائیے کہتے چلے آئے نا. اچھا جی, یہ جو جہاں جہاں پہ برٹش حکومت رہی ہے, یہ ٹوٹل ویسے ملک کتنے ہیں؟ اچھا, عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کامن ویلتھ کنٹریز میں وہی ملک ہوتے ہیں جو برٹش رول میں رہے ہوں, لیکن اس میں ضروری نہیں ہوتا. جیسے امریکہ رہا ہے لیکن وہ کامن ویلتھ کنٹری ہے بھی ہے نہیں بھی ہے, وہ ممبر نہیں بنتا. اسی طرح کئی ملک ایسے بھی ہیں جو کامن ویلتھ میں نہیں رہے, انڈر برٹش رول نہیں رہے, لیکن وہ اپلائی کر کے اس کے ممبر بن سکتے ہیں. ان کی کل تعداد جو ہے کامن ویلتھ کنٹریز کی وہ 54 ہے. اور جی 54 ملکوں میں بھی نمبر 1 آنا بڑی بات ہے. نو دستگیر بٹ صاحب اور ارشد ندیم صاحب, ویل ڈن, بہت اچھے جناب علی, کیا بات ہے. اچھا جی, ایک اور چیز جو وائرل ہوئی نو دستگیر بٹ کے میڈل لانے کے بعد وہ یہ تھا کہ گجرانوالہ صرف کھاتا ہی نہیں ہے, لگاتا بھی ہے. اور اس کا ہمارا یہ حسب حال کا ایک جو سکٹ ہے, گجرانوالے والے کھاتے بہت ہیں, اس حوالے سے بھی وہ لوگوں نے ایک دوسرے کو سینڈ کیا ہوا تھا. وہ تو ایک خوراک کا ذکر کرتے ہیں جب, تو خوراک کو بری چیز تو نہیں ہے کھانا. وہ بھی ہم نے اچھے لفظوں میں کیا تھا کہ پاکستان میں سب سے بہترین خوراک کے حوالے سے جو شہر ہے وہ گجرانوالہ ہے, اور گجرانوالہ کی خوراک پوری دنیا میں مشہور ہے. اور واقعی جو کھاتے ہیں, ظاہر ہے یہ پہلوانی اور ویٹ لفٹنگ یہ خوراک مانگتی ہے, اور خوراک کھا کے پھر اس کا رزلٹ بھی دیتے ہیں. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا اسپیشل الاؤنس بھی بحال کیا جا رہا ہے, اور پہلے آپ کو بمشکل 1 وردی ملتی تھی, اب آپ کو 7 وردیاں ملیں گی. جنید صاحب, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ورڈی پاویں ایک کوڈ اینڈ اسی کو ماڈلنگ نہیں کرنی. ویری گڈ, واہ جی واہ. لیکن پنجاب کے مختلف بڑے شہروں میں نیا ٹریفک وارڈن سسٹم متعارف ہوئے 16 برس گزر گئے, اور اسی حوالے سے گزشتہ دنوں سی ٹی او صاحب نے لاہور میں ایک تقریب کے دوران 16ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا. آج اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا بہت ہی چہیتا ٹریفک وارڈن اسلم جی. السلام علیکم. 16 برس کی بالی عمر کو سلام, پرویز تیری پہلی نظر کو سلام. پہلی نظر. آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ٹریفک وارڈن سسٹم کو بھی 16 سال ہو گئے, اور اسلم کی شادی کو بھی 16 سال. کیا بات ہے, ہمارا آپ کو سلام جی. کیا ہوا ہے؟ آپ کی شادی کا کیک بھی 16 کو, اور آپ کی عمر بھی 16 سال کی. وہ تو ایک اتفاق ہے. بڑی بات ہے. دیکھیں, مجھے تزیہ کار بھی بنے ہوئے 16 سال ہو گئے, بڑی بات ہے. اچھا ماشاءاللہ, دیکھیں نا ذرا, ابھی بہت ساری چیزیں 16 سال کی نکل آئی. اسلم صاحب, گوگا جی کو رنڈوے ہوئے 16 سال ہو گئے ہیں. مجھے لاہور آئے ہوئے بھی 16 سال ہو گئے تھے, اور میری عمر 16 سال ہے. گڈ, یعنی 16 سال کا فگر کو اتنا خوش آنند نہیں ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ 16 سال ہوئے ہمارا محکمہ بنے ہوئے, اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج تک 16 سال کی اس ڈیوریشن میں
किसी ने इसी की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। ये बनाया था परवेज लाई साहब ने, जो आजकल फिर वजीर आला लगा। अब उन्होंने ही आके तो कहा है कि हम इसके प्रॉब्लम हल करेंगे, अभी उन्होंने कहा ही है। तो मैं इसलिए आया था आपके प्रोग्राम में ये कहने के लिए कि परवेज लाई साहब से गुजारिश करे, हुकूमत आनियां जानियां हो गई हैं, कोई पता नहीं किस वक्त जाए और किस वक्त आए, हमारी तरफ से अल्लाह करे वो रहे हैं। जी जी, हमारे वेल विशन है, हमें तो जो देखे हमें हमारी प्रॉब्लम जो है जो हल करेगा हमारे लिए तो वो बेहतरीन है। बिल्कुल। तो परवेज लाई साहब हमारे लिए बेहतरीन है अगर उन्होंने ये सोचा है। उन्होंने कहा है आपका स्पेशल अलाउंस भी बहाल किया जा रहा है, और पहले आपको बमुश्किल 1 वर्दी मिलती थी, अब आपको 7 वर्दियां मिलेंगी। जुनैद साहब, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि वर्दी भावे इको रहने दो, उसी को मॉडलिंग नहीं करनी। वेरी गुड, वाह जी वाह। दूसरी बात ये है कि जो कह रहे हैं ना कि अलाउंस उनका बहाल किया जा रहा है, ये कहें कि अलाउंस बहाल कर दिया है फिर बात बनती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कर देंगे, कर रहे हैं, कर हो रहा है, ये ना कहें। आप वजीर आला हैं, आप कुल्ली तौर पे इख्तियार रखते हैं जी, आप फौरन आर्डर काटे, हो गया, बात खत्म। चलो सुना आपकी प्रॉब्लम हल हो रही है, सुना है पेट दर्द के लिए फकी भी दे रहे हैं आपको। यार ये कौन सी प्रॉब्लम है, तुम हाथ कटे हो या तुम? अच्छा, प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम गोगे की हो सकती है, हमारी नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि ना हमारी कभी तरक्कियों का किसी ने सोचा है, ना हमारी तनख्वाहें बढ़ी हैं। जितने में भर्ती हुए थे उतने कई हम रह गए। आज हम कोई पत्थर रोड़ा ईंट तो नहीं है ना जेड़ा वड्डा निकल नहीं हुंदा। मेरा मतलब है हम सरकारी मुलाजिम है। आप समझते हैं कि मैं ठट्ठा हूँ? नहीं मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। ये इसलिए आपको महसूस होता है कि हमारे लफ्ज टूटे हुए हैं, और लफ्ज इसलिए टूटे हुए हैं कि हमारे दिल टूटे हुए हैं। पाकिस्तान का वाहिद सरकारी महकमा जिसके पास लफ्ज ही पूरे नहीं है कहने के लिए। किसको बताएं कि हम क्या हैं, किसको बताएं कि हमारी तरक्की का बोटी है, किसको बताएं कि हमारे प्रमोशन का सिलसिला कैसे होता है, किसको बताएं कि हमारी तन्हाएं किस तरह बढ़ती हैं, क्या पड़ोसी जड़ा हमारी तन्हा बनने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर हमारे पास अगर अल्फाज ही नहीं है तो मैंने तो फिर टोटला ही लगना है ना। बात ये है कि आप खुदा के वास्ते अगर आप बैठ गए हैं कुर्सी के ऊपर परवेज लाइल साहब, आप जो के कहते रहे हैं कि ये ज्यादती कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं, वार्डन के साथ ज्यादती कर रहे हैं, वार्डन का होना चाहिए, वार्डन का ये करना चाहिए, ये महकमा मैंने बनाया था। अब परवेज लाई साहब ये भी कहते रहे हैं कि चूंकि ये महकमा मैंने बनाया था तो शहबाज शरीफ साहब मेरी दुश्मनी में इनके मसाइल हल नहीं कर रहे। आप करें ना, अब देखे ना, आप तो खुद आ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब की जगह आप खुद बैठ गए हैं। अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दे, अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे, फौरी तौर पे आर्डर कर दे। ये ना करें कर रहे हैं, हो रहा है, नहीं हो गया है। दिस इज ऑल प्रॉब्लम आर डन, कर दिए हमने। हाँ जी, जब डन करेंगे तो फिर सारा महकमा कहेगा कि डन डन डन। बात तो ये, आप तो समझते हैं डन डन डन। सॉरी मैं सहाफी हूँ, मुझे ऐसी चीजों का नहीं पता। यही तो बात है, यही तो बात है, जिसके सर पे जब पलटिया उस वक्त मुकड़ जाती। लेकिन सर आपको खुशखबरी मिलनी चाहिए, डन 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 की 16 साल हो गए हैं सर। और जुनैद साहब एक और बात आपको बताएं, देखें वर्दियां जो है ना, वर्दी तो हमारी भी जरूरत है, हम नहीं कहते, हम बात गलत नहीं करता। एक तो पहली बात तो ये है कि ये नोट कर लें कि मैं बात ठीक करता हूँ, गलत बात मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है आपका प्रोग्राम जो है वो सच कर रहा होता है, और इसलिए इधर बैठ के सच ही बोलना आप पड़ेगा। गलत बात कभी नहीं करते, लेकिन आपको बातों के लिए नहीं रखा, ट्रैफिक सही करने के लिए रखा है। नहीं, मैं बातें आपको ये चंद करनी चाहता हूँ। आखिर मैं इंसान हूँ, एक तरह का बोलता तो हूँ, तो बातें भी करूंगा। तो बात ये है कि वर्दी हमारी जरूरत है, मगर वर्दी अगर हम अच्छी पहनेंगे तो उसमें पाकिस्तान की इज्जत है। यकीन करोगे कल मैं ट्रैफिक वार्डन से मिला हूँ, उसकी ये कैप जो है ना, ये सारी यहाँ से ना, ये जो टोपी है आपकी सारी फटी हुई थी, और धागे ऐसे लटक रहे थे जैसे उसने शादी का सेहरा पहना हो। यकीन करो मैं कल की बात कर रहा हूँ।
जुनैद साहब बहुत बुरी हालत है, वाकई वर्डियां फटी हुई हैं और वो बेचारा तो जाहिर है जिसकी तन्हाई इतनी सी है, उसने अपनी रोटी पानी पूरी करनी है कि अपनी वर्दी की तरफ ध्यान देना। तो बात ये है कि वर्दी अच्छी पहन के अगर एक वार्डन या पुलिस वाला सड़क पे खड़ा हो तो आते जाते लोग जो है उनको महसूस होगा कि पाकिस्तान इज वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। दूसरी बात ये वैसे असलम साहब 16 साल पहले जब आपका महकमा आया तो ट्रैफिक में एक ग्रेस बन गई थी एक देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने कभी बहुत कम सुना होगा रिश्वत का, हाँ जी ना होने का बराबर। हम नहीं रिश्वत लेते, हमें तो आपको अवार्ड के तौर पे फौरन हमारी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल अगर एक महकमा जो है, अगर कुछ लोग माशरे के नहीं हराम खाना चाहते वेरी गुड तो खुदा के लिए उनको मजबूर है उस नहज तक ना ले जाएं, उस नुक्कड़ में ना घुसा दें कि उनको फिर उधर हराम खाना पड़े। फौरी तौर पे तनख्वाहें बढ़ाएं, फौरी तौर पे इनकी तरक्कियों का प्रोसीजर जो प्रमोशन प्रोसीजर होता है, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं सारी बात को। तो मेरा मतलब है जो प्रमोशन प्रोसीजर है वो ठीक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल खुदा के वास्ते परवेज साहब को कहें, जुनैद साहब आपके पास मैं इसलिए आया था कि आप भी हमारी सिफारिश करें, आपके प्रोग्राम में हमारी आवाज़ बुलंद होती है, हम आपके बड़े मशहूर हैं, आप जो कहते हैं वो बात ऊपर तक जाती है तो सुनी जाती है, आपने ही हमारे मसाइल असलम बयान भाई, किए हैं। ये जो वर्दियां आपको मिल रही हैं उसमें कोई हाफ बाजू वाली वर्दी है? तुसी आटा गुनना है आप बाजू वाली कमीज पा के, क्योंकि होटे तुहाडा को काम नहीं हो सकता, हीरो ते तुसी आ नहीं सकते हाफ स्लीव्स पा के। मैं आपके लिए कह और रहा यार बस कर, पहले गल करन दे, टोटे नु अपने पै गई हाफ स्लीव्स। ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਡਕੈਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। बात जब ये- अल्लाह से मांगना है तो फिर तो खुल के मांगे बंदा, वर्दी क्यों? अटे खोल के मंगे ते फिर पूड़े बावा मंगे, हड्डियां जरूर मंगनियां ने। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾੜਨਾ ਦਾ ਵੈਸੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਨੌ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौड़ी साहब, विचली नू अंगड़ साडा भी डॉलर ही है। बात ये है कि हम लोग मेहनत करते हैं, ईमानदारी के साथ आपकी खिदमत कर रहे हैं, बिल्कुल कौम की खिदमत करते हैं, बिल्कुल। कौम को बताते हैं कि इधर से जाए तो उधर से आए, इधर से ना जाए तो उधर से चले जाए, उधर से नहीं जाना तो इधर से आए। ये हम ड्यूटी दे रहे हैं, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। सानू कोई चौंक च खलो के मजा नहीं आ रहा, हम तो ड्यूटी दे रहे हैं। हुंदे ना कई मुंडे चौंक च खलोंदे ने, यार बड़ा मजा आंदा है। रास्ता बताने वाले तो जनती लोग हैं, रास्ता बताने वाले तो जी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि परवेज लाई साहब खुदा के वास्ते फौरी तौर पे कहें कि डन और ऑर्डर फौरन निकाल दें, आपकी मेहरबानी है। ये ना हो कि कोई गड़बड़ फिर हो जाए और फिर हम देखते रह जाए कि ये क्या हो, अल्लाह ना करे। असलम भाई, जब आप चौक में खड़े होते हैं ना, मुझे अपना कॉलेज का दौर याद आता है। मुझे याद है आपकी कॉलेज के बाद खड़े होते थे रेडी के ऊपर, कटा हुआ टोना बेचते थे ना। सर मैं तालीम हासिल करता था किधर अंदर, जो जेडी हासिल की थी किधर गई है? वो है मेरे पास। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮੇਡਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। बात हो रही है ट्रेनिंग के, आप वखड़े ले आए। तो जुनैद साहब खुदा के वास्ते जो ऑर्डर करना चाह रहे हैं या जो सोच रहे हैं, जो इन्होंने तकरीर में कहा है परवेज अली साहब ने, उसको फौरी तौर पे उस सारे ऑर्डर को अमली पजामा पहनाए। अमली जामा सर। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि परवेज अली साहब इसी हफ्ता रफ्ता के दौरान ही आपके मसाइल जो उन्होंने वादा किया हल करने का, वो उस पर सिग्नेचर कर दें। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने, हाँ तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। क्या बात। अच्छा जी, 2 दिन पहले दुनिया अदब सुखन का बहुत बड़ा नाम, उस्ताद बहुत बड़े, कालम निगार बहुत अच्छे, मुहक्कक बड़े प्यारे और कहानीकार बड़े प्यारे, अख्तर शुमार साहब
इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े ही प्यारे इंसान थे। अख्तर शुमार साहब की कोई 30 के करीब अपनी बुक्स हैं लिखी हुई, 30 किताबें उन्होंने लिखी हैं। जी। और जहां भी पढ़ने के लिए गए वो मुशायरा फिर उन्हीं के नाम हुआ। बहुत खूबसूरत, बड़े प्यारे शायर थे। और ये FC कॉलेज में शोभा उर्दू के सदर भी थे। और बड़ी ही अजीब बात है कि सिर्फ 62 साल की उम्र थी उनकी, और कैंसर डायग्नोज हुआ एकदम, और वो हाथों में ही निकल गए। तो बड़ा खूबसूरत इंसान, बड़ा खूबसूरत इंसान। जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई ऐसा प्यारा मिलते थे, ऐसा प्यारा मिलते थे कि इतने बड़े आदमी, इतना बड़ा उस्ताद, इतना बड़ा अदबो सुखन का इंसान, तो बखुदा इतनी हौसला अफजाई करते थे कि ऐसे लगता था कि कोई बच्चा आपसे मुलाकात कर रहा है, बच्चा मिल रहा है। वाह तो इतने अदब से, छोटों के साथ भी अदब से पेश आते थे। जी। बड़े प्यारे आदमी, बहुत प्यारे आदमी, और कमाल के शायर। बड़ी उनकी वो मशहूर गजल नुसरत फतेह अली साहब ने भी गाई हुई है, और ड्रामे किसी की OST भी बनी वो गजल। जी जी। उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह। वाह अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। कल बिछड़ना है तो फिर अहद वफा सोच के बांध, अभी आगाज मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने, हाँ तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात। उनको पहली दफा मुशायरे में ही मैंने सुना, और सच्ची बात यह है कि उससे पहले मैं उनको नहीं जानता था। तो उन्होंने जब कलाम पढ़ा अपना, तो वो सारे पंडाल पूरा, और शायर जो है वो तड़प उठे, वाह 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 वाह, कहीं फायरिंग शुरू हो गई। मैंने कहा ये कौन साहब है? उन्होंने बताया अख्तर शुमार साहब है, उस्ताद हैं और बड़े प्यारे शायर हैं। और नाम चूंकि उनका सुन रखा था, देखा मैंने पहली दफा था, बड़े जवान आदमी और बड़े प्यारे स्मार्ट बंदे, और ऐसे खूबसूरत शायर। ये कथा देखे ना, दुश्मनी कर मगर रसूल के साथ, दुश्मनी कर मगर असूल के साथ, मुझ पे इतनी सी मेहरबानी हो, मेरे मायार का तकाजा है, मेरा दुश्मन भी खानदानी हो। क्या बात, वाजिब वाजिब वाजिब। बहुत बड़े ही खूबसूरत शायर थे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और यहाँ पे जो उनके वफात के बाद जो चीज़ सामने मेरे दिल में खुटक रही थी कि यार हम लोग कितनी कितनी कीमती जाने किस तरह ज़ाया कर देते हैं। कि एकदम कैंसर डायग्नोज हुआ और वो फिर बेकाबू था, वो नहीं काबू में आ सका। बाहर के ममालिक में सुनते हैं जी कि मेडिकल चेकअप जो है वो हुकूमतों की तरफ से कराया जाता है, और वो बाकायदा एक आदत होती है लोगों की, ख़ास तौर पे जो एक एज में चले जाते हैं उनका वो जो है मेडिकल टेस्ट सारे वो रेगुलर होते रहते हैं। जी उससे ये होता है कि इनिशियल स्टेज पे ही बीमारी का अल्लाह ना करे हाँ जी, पता चल कोई खतरनाक बीमारी हो तो उसका पता चल जाए। पता चल। बिल्कुल। यहाँ पे चूंकि ये आदत ही नहीं है, और ना ही लोगों को फैसिलिटेट किया गया है हुकूमत की तरफ से, ना ही जेब इजाज़त देती है शरीफ आदमी की कि वो हर दूसरे तीसरे महीने टेस्ट करवाए और वहाँ जाके कुछ 17-18-20 हज़ार रुपया पुट के आए। हाँ जी, तो इसलिए रूटीन भी नहीं बनी लोगों की। बिल्कुल। एकदम सुनते हैं ओ क्या आज भाई क्या था, कैंसर डायग्नोज हो गया, ओ या अल्लाह। तो अब तो ये जो टेस्ट सिस्टम है वो बड़े बड़े अच्छे टेस्ट निकल आए हुए हैं, उनसे छोटी छोटी चीज़ों का पता चलता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को ये भी चाहिए कि चलो हुकूमत की तरफ से नहीं को अभी तक कोई अच्छा काम हो रहा इस तरह का, तो अपनी तौर पे अपने ताई ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए। बिल्कुल। ये सिर्फ जो मसरूफियत है ना जी, उसमें लाजमन ये याद रखें कि ज़िंदगी बड़ी छोटी है। हाँ ये जो मसरूफियत एक दौड़ लगी हुई है, जी हाँ। ये भी पढ़ लो, वो भी कर लो, इंज भी कर लो, उत्थे भी चले जाओ, इंज भी कर लो। हाँ जी, खुदा के वास्ते ज़रा को थोड़ा सा
اپنے وقت کی جو لگامیں ہیں اس کو تھوڑا کھینچیں، ان کی باغوں کو کھینچیں، تھوڑا سا وقت کی باغاں کھینچو اور تھوڑا جا سلو ٹور مٹھی رکھو. اپنی صحت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے ہمارے پاس 8-8 گھنٹے ہوتے ہیں. جی اور ویلے بیٹھے ہوئے سیاسی بکواس اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور بیٹھ کے ایک دوسرے کے کیڑے نکالنا اور اللہ معاف کرے بیک بائٹنگ جو کہ اسلام میں انتہائی خطرناک اور گندی چیز ہے. پوری قوم ہماری جو ہے کوئی اللہ والا ہی ہوگا 100 میں سے ایک آدھ جو نہیں ہے اس گناہ میں ملوث. ہر بندہ بیٹھ کے بیک بائٹنگ کر رہا ہے، پیٹ پیچھے چغلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. خدا کے واسطے اپنی زندگی کو، رب کو، موت کو، قبر کو یاد رکھیں اور اپنے آپ کی طرف توجہ دیں، اپنی صحت کی طرف، اپنے گھر کی طرف. بڑا ہی دکھ ہوتا ہے اس طرح کے قیمتی آدمی جب ایک دم سڈنلی سنتے ہیں نا جی کہ وہ فلاں فوت ہو گیا تو خدا بڑا ہی دکھ ہوتا ہے. بڑا ہی میں رنجیدہ ہوا ہوں کہ یار کتنا پیارا انسان، کتنا بڑا آدمی، تو پتہ ہی نہیں چلا. مجھے تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پتا لگا جی فوت ہو گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ یہ کچھ دیر پہلے ہی کینسر ڈائگنوز ہوا. تو بڑی ہی یہ دکھ کی بات ہے. بہت ہی ہم نے اپنی زندگیوں کو خطرناک کر لیا ہوا ہے. اس کو خدا کے لیے اللہ پاک کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرنے. بالکل. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ زندگی جینی ہو تو بہت مختصر، کاٹنی پڑے تو طویل سے طویل تر. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.